everyone, in this video we are going to discuss about the Gymnosperm, Angiosperm, plant life cycles and alternation of generation. We already learned about the important division regarding to the plant kingdom, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Today first of all we are discussing about the another one of the division, that is called a Gymnosperm. The term Gymnosperm is arise from the two Greek words. One is gymno, which means naked, another one is sperma, which means seed. So we can say that these are the naked seeded plants, or we can say that the seed bearing vascular plants without flower, that is called Gymnosperm. Seed produce ചെയ്യുന്ന xylem phloem tissues കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവറുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Gymnosperm. So they are the naked seeded plants. Why is it called naked seeded plants? Their seeds are not enclosed within a fruit. Seeds ne cover ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല? Fruits കാണപ്പെടുന്നില്ല. That is the reason why the Gymnosperms are called naked seeded plants. They have about 900 living species. One of the Gymnosperm, the giant redwood tree Sequoia, it is one of the tallest tree species. They are the naked seeded plants. Their plant body is differentiated into root, stem and leaf. It includes perennial plants of medium-sized shrubs and trees. What do you mean by perennial? Perennial means everlasting plants like Pinus, Cycas, Sequoia, etc. These all are the perennial plants, everlasting plants, which includes perennial plants of medium-sized shrubs and trees. The plant body is differentiated into root, stem and leaf. Rootum, stemum, leafum okke aa plant body il kaanapedunnunde. The root is taproot system and it is well developed. What do you mean by taproot system? As you all know that once the seed is germinated from the radicle of the embryo, a small part grows downwards. That is called a primary roots. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നാണ്. ആ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ താഴത്തേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി റൂട്ട്. ഫ്രം ദ പ്രൈമറി റൂട്ട് മെനി lateral roots are producing. So we can say that the primary root and their branches constitute a taproot system. The taproot systems are found in dicotyledonous plant. Dicotyledonous plants കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏതാണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജിംനോസ്പേംസിന്റെ റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. In some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. Example, Pinus. Pinus roots എന്തുമായിട്ടാണ്? ഫംഗസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മൈക്കോറൈസ. The same time another one of the Gymnosperm, Cycas, which contain a small specialized roots that is called coralloid roots. സൈക്കസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിലെ സ്മോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കൊറലോയിഡ് റൂട്ട്. കൊറലോയിഡ് റൂട്ട്സ്. സൈക്കസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കൊറലോയിഡ് റൂട്ട്സ്. ദീസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സയനോബാക്ടീരിയ. അപ്പോ ജിംനോസ്പേമിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത്. ജിംനോസ്പേമിൽ പൈനസിന്റെ റൂട്ട്സ് ഫംഗസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ. ദ സൈക്കസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എ സ്മോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് coralloid roots, that is associated nitrogen fixing cyanobacteria. നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സയനോബാക്ടീരിയയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈക്കസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കൊറലോയിഡ് റൂട്ട്. അപ്പൊ സൈക്കസുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ട്സിന്റെ പേര് കൊറലോയിഡ് റൂട്ട്സുകളും, അതുപോലെ തന്നെ പൈനസിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ട്സിനെ എന്താണ്? റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫംഗൽ അസോസിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈക്കോറൈസ എന്നുമാണ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The stems of Gymnosperms are branched or unbranched. Branched example Pinus, unbranched example Cycas. In Gymnosperms, leaves are simple or compound. What is simple leaves and what is compound leaf? A leaf which contain only one lamina, that is called a simple leaf. If it is more than one lamina, that is called a compound leaf. What do you mean by lamina? Lamina means the expanded part of the leaf is called, the green expanded part of the leaf is called a lamina. അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ലാമിന ഉള്ള ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാമിന ഉള്ള ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്നും വിളിക്കും?
കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്നും വിളിക്കും. ഇപ്പൊ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്, ചെമ്പരത്തി എടുത്താല് ഒറ്റ ലാമിന മാത്രമായിരിക്കും ഓരോ ലീഫിലും കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നീം ട്രീസ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ലാമിനയല്ല കാണപ്പെടുന്നത്, മോർ ദാൻ 1 ലാമിനകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ജിംനോസ്പേമുകളിൽ ചില പ്ലാന്റ് ലീഫുകൾ സിമ്പിൾ ലീഫ് ആയിരിക്കും, ചില പ്ലാന്റ് ലീഫുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കോമ്പൗണ്ട് ലീഫുകളായിരിക്കും. The leaves of gymnosperms are adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. One of the adaptive features of gymnosperms ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, that particular gymnosperm leaves can adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. The same time that needle-like leaves of conifers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൻ മരങ്ങളുടെ ലീഫ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ needle-like ലീഫുകളായിരിക്കും. ആ needle-like leavesന്റെ പ്രത്യേകത, that needle-like leaf can reduce the surface area, അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഏതിന് പറ്റുന്നുണ്ട്, ജിംനോസ്പേമുകളിലെ കോണിഫേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ലീഫിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ജിംനോസ്പേം ലീഫുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് which contain thick cuticle and sunken stomata that is helps to reduce the water loss. അതായത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, what is transpiration? excess water expel out through the stomatal pore. അപ്പോ വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ലീഫുകളുടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിളുകളും സൺകൺ സ്റ്റൊമാറ്റകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേംസ്. Gymnosperms are the vascular plants which contain xylem and phloem. Xylems lack vessel cells and phloem lack companion cells. Xyleത്തിൽ വെസൽസുകളും കാണിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയത്തിൽ കമ്പാനിയൻ സെൽസും കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ സൈലത്തിലെയും ഫ്ലോയത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Xylem components are xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma, xylem fibers or xylem sclerenchyma. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീപ് ട്യൂബ്, കമ്പാനിയൻ സെൽ, ഫ്ലോയം പാരൻകൈമ ഓർ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ഫ്ലോയം സ്ക്ലിറൻകൈമ. ഇതാണ് സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും കമ്പോണന്റുകൾ. എന്നാൽ ജിംനോസ്പേം എടുക്കുമ്പോൾ ആ സൈലം കമ്പോണന്റുകളിൽ വെസൽസുകൾ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും, ഫ്ലോയം കമ്പോണന്റുകളിൽ കമ്പാനിയൻ സെൽസും ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേം, സൈലംസ് ലാക്ക് വെസൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം ലാക്സ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ്. Is it clear? So these are the seed bearing flowerless plants. Seed produce ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സുകളാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്, ജിംനോസ്പേമുകളിൽ വരുന്നത്. The plant body of gymnosperm is called a diploid sporophyte. Next we are discussing about the reproduction in gymnosperms. Gymnosperms are heterosporous which produce two kind of spores, that is microspore and megaspore. Microspores means male spore and megaspore means female spore. അപ്പോ മെഗാസ്പോറും മൈക്രോസ്പോറുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹെട്രോസ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ. ടെർഡോഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹെട്രോസ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ. എന്നാൽ ടെർഡോഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, മെജോറിറ്റി ടെർഡോഫൈറ്റ്സും ഏതായിരുന്നു, ഹോമോസ്പോറസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ചില ജനീറകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, സെലാജിനെല്ല, സാൽവീനിയ, അവർ മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്, ഹെട്രോസ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജിംനോസ്പേമുകളിൽ എല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർ, അല്ലെങ്കിൽ they are producing two kind of spore. One is called microspore and another one is called megaspore. Microspore means male spore and megaspore means female spore. These spores are developed on the microsporangium and megasporangium respectively. മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തും മെഗാസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തുമാണ്. The sporangium developed on the special leaf-like structure that is called a sporophyll. The sporophylls are of two types. One is called a megasporophyll, another one is called a microsporophyll. മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്നും മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോറോഫിലുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോസ്പോറോഫിലിനകത്തായിരിക്കും എന്തിരിക്കുന്നത്, മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം. മെഗാസ്പോറോഫിലിനകത്തായിരിക്കും എന്തിരിക്കുന്നത്, മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഇരിക്കുന്നത്. ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് മെഗാസ്പോറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ജിംനോസ്പേം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാക്സ് ഓർ കോൺസ് ഓർ സ്ട്രോബൈലി. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോബൈലി. The male cone consists of microsporophyll and female cone consists of megasporophyll. Male കോണിൽ എന്തുണ്ടാവും, മൈക്രോസ്പോറോഫിലുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫീമെയിൽ കോണുകളിൽ എന്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, മെഗാസ്പോറോഫിലുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. The male and female cone born on the same tree.
or on the different tree. ഒന്നുകിൽ സെയിം ട്രീയിൽ തന്നെ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പൈനസ്, പൈൻ മരങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണും ഒറ്റ ട്രീയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ട്രീസിൽ കാണുന്നു. എക്സാമ്പിൾ സൈക്കസ്. The microsporophyll bear microsporangia which contain microspore or pollen grains. The microspore develop to form a male gametophytic generation. The same time Megasporophyll bear megasporangia. In the megasporangium, the megaspore mother cells undergoes meiosis to form 4 ഹാപ്ലോയിഡ് മെഗാസ്പോർ. മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു? 4 മെഗാസ്പോറുകളെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4, 3 മെഗാസ്പോർ ഈസ് ഡിജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി 1 ഈസ് റിമൈൻ ഫങ്ഷണൽ. ആ 4 മെഗാസ്പോറുകളിൽ 3 എണ്ണം ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഗിവ് റൈസ് ടു ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എഗ്. In Gymnosperm, both male and female gametophyte do not have an independent free-living existence. They remain inside the sporangia. സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കലും ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നു. അതിനുശേഷം പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു. പോളിനേഷൻ വിൻഡ് വഴിയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. പോളിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒവ്യൂളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഒവ്യൂളിലേക്ക് പോളൻ ട്യൂബ്സ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഒവ്യൂളും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. After the fertilization, the zygote is developed to form an embryo and the ovule is developed to form a seed. The seeds are naked. ഒവ്യൂള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറുന്നു? സീഡ്സ് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സീഡ്സിനെ എന്താണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ കോൾ സീഡ്സ് ആർ നേക്കഡ്. Gymnosperms consist of 3 important classes. One is Cycadopsida, example Cycas. Another one is Netopsida, example Netum. Another one is Coniferopsida, example Conifers, like Pinus, Citrus, etc. These are the important characteristics feature of Gymnosperm. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ജിംനോസ്പേമിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? Seed producing vascular plants without flower, or we can say that these are the naked seeded plants. Example, or tallest tree plants in example ആണ് sequoia. That is one of the gymnosperm. It is a perennial plants. Perennial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ everlasting plants ആണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്രൈമറി റൂട്ട്. പ്രൈമറി റൂട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളും പ്രൈമറി റൂട്ടും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റുകളിലാണ്. ഇനി ഈ ജിംനോസ്പേം റൂട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? സൈക്കസ് റൂട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ റൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കൊറലോയിഡ് റൂട്ടുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൊറലോയിഡ് റൂട്ടുകൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൈനസ് റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന റൂട്ടുകളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്കോറൈസ. അപ്പൊ മൈക്കോറൈസ കൊളറോയിഡ് റൂട്ടുകൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ജിംനോസ്പേമുകളിലെ സൈക്കസ് റൂട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പൈനസ് റൂട്ടുകളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിലെ ലീഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലീഫും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് ലീഫുകളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലീഫ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി 1 ലാമിന. കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലീഫ് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ 1 ലാമിന. ലാമിന മീൻസ് ദ ഗ്രീൻ എക്സ്പാൻഡഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് ലാമിന. Then gymnosperm, some of the category of gymnosperms are branched gymnosperm, some of them are unbranched. Unbranched ഉം branched ഉമായിട്ടുള്ള gymnosperm plants ഉണ്ട്. branched ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൈനസ്, കോണിഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ബ്രാഞ്ചഡ് ജിംനോസ്പേംസുകളാണ്. അൺബ്രാഞ്ചഡ് ജിംനോസ്പേംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? സൈക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റുകൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ്. ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗാസ്പോർ ആൻഡ് മൈക്രോസ്പോർ. മെഗാസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്
മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലും മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലുമായിരിക്കും. സ്പൊറാഞ്ചിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷ്യൽ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്പോറോഫിലുകൾ എന്ന്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോറോഫിലുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മൈക്രോസ്പോറോഫിലുമുണ്ട്, മെഗാസ്പോറോഫിലുമുണ്ട്. മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ, മെഗാസ്പോറോഫിൽ, these are the two types of sporophyll. The reproductive structure of gymnosperm is called a lax or cones or strobili. Okay, male cone consists of microsporophyll and a female cone consists of megasporophyll. മെയിൽ കോണുകളിൽ മൈക്രോസ്പൊറോഫിലും ഫീമെയിൽ കോണുകളിൽ എന്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? മെഗാസ്പൊറോഫിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ കോണുകൾ ഒറ്റ പ്ലാന്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പൈനസ്. ഫീമെയിൽ കോണുകളും മെയിൽ കോണുകളും ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ സൈക്കസ്. മൈക്രോസ്പൊറോഫിലുകൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ സാക്കുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ആ പോളൻ സാക്കുകൾ എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു? മൈക്രോസ്പോറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്. മെഗാസ്പൊറോഫിലുകൾ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം മദർ സെല്ലിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 4 മെഗാസ്പോറുകളായിട്ട് മാറുന്നു. ആ മെഗാസ്പോറുകളിൽ 3 ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരൊറ്റ മെഗാസ്പോർ മാത്രം ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഈസ് give rise to female gametophyte which produce eggs. After the pollination takes place by wind. After the pollination, these pollen tubes are protrude towards the mouth of the ovule and they discharge the pollen grains to the ovules. അങ്ങനെ അവിടെ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലും ഓവ്യൂൾസിലെ എഗ്ഗും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആഫ്റ്റർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്സ് ടു ഫോം ആൻ എംബ്രിയോ. ദ സെയിം ടൈം ഓവ്യൂൾ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു ഫോം എ seed. The seeds are naked. Three important classes of gymnosperms are Coniferopsida. Example conifers. That is Pinus and Citrus. Another one is Netopsida. Example Netum. Another one is Cycadopsida. Example Cycas. Is it clear? Another one of the category of plant kingdom, that is Angiosperm. Angiosperms that derived from 2 Greek words. One is angion, which means hidden. Another one is sperma, which means seed. So we can call hidden seed. These are the seed bearing vascular plants with a flower. ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആൻജിയോസ്പേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈലവും ഫ്ലോയത്തിലെയും കമ്പോണൻസുകൾ, നേരത്തെ ജിംനോസ്പേമിൽ സൈലത്തിൽ സൈലം വെസൽസ് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു, ഫ്ലോയത്തിൽ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആൻജിയോസ്പേം എടുക്കുമ്പോൾ സൈലം വെസൽസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലോയത്തിൽ കമ്പാനിയൻ സെൽസും എന്തായിരിക്കും? പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെയർ സൈസ് ഈസ് വേരിഡ് ഫ്രം സ്മോൾ ടു ലാർജ്. സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വുൾഫിയ പ്ലാന്റ് മുതൽ ടോളസ്റ്റ് ട്രീ ആയിട്ടുള്ള യൂക്കാലിപ്റ്റസ് വരെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വെയർ Angiosperms. The male reproductive organ is called stamen, that is equivalent to microsporophyll, and the female reproductive organ is called carpel, that is equivalent to megasporophyll. Stamen produce pollen grains or microspore and carpel bear ovules which contain megaspore. The pollination takes place by wind, water, insect, bird and other animals, and after pollination the fertilization takes place. As a result of the fertilization the zygote develop and ovule is developed to form a seed and ovary is developed to form a fruits. This is the characteristics feature of angiosperm. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേമൻ ആണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്നും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞു. സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു മൈക്രോസ്പൊറോഫിൽ ആൻഡ് കാർപ്പൽ ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ദ മെഗാസ്പൊറോഫിൽ. കാർപ്പല് ഫീമെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേമൻസ് മെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആഫ്റ്റർ ദ സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീഡ് ആവുകയും സീഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നു? ഫ്രൂട്ട്സ് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ഓഫ് angiosperm. We are discussing about the life cycles of angiosperms.
Angiosperms, their plant body is diploid sporophyte. Flowers are the reproductive structure. Flowers ആണ് എന്തിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ്സുകളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലവറുകളാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സ്പോറോഫിൽസ്. Megasporophyll specialized to form a carpel and the microsporophyll modified to form a stamen. മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ സ്റ്റേമൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഗാസ്പോറോഫിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നു? കാർപ്പലായി മാറുന്നു. സോ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇൻ sexually producing flowering plants, that is stamen, and the female part is called a carpel. Now we are discussing about the structure of stamen. Stamen consists of two parts. One is a long slender axis that is called a filament, and the terminal bilobed structure that is called anther. Within the anther there is a male sex cells that is called a pollen grain. The female sex organ is called pistil or carpel. The carpel consists of basal swollen ovary, a slender style, and a disc-shaped stigma. അപ്പോൾ കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പിസ്റ്റിലിന് പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ബേസൽ സോളൻ പാർട്ട് കാണും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓവറി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലോങ് സ്ലണ്ടർ പാർട്ട് കാണും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റൈൽ, ആൻഡ് ദ ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിഗ്മ. Ovary contain many ovules. Ovules contain highly reduced female gametophyte that is called embryo sac. The embryo sac developed as a result of meiosis. അപ്പോൾ ഓവറിക്ക് അകത്തായിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? എംബ്രിയോ സാക് എന്ന് പറയുന്നത്. As a result of the meiosis, the embryo sac developed. Hence, each of the cells of an embryo sac is haploid. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ embryo sac-ലുള്ള ഓരോ സെല്ലുകളും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. Each embryo sacs contain 8 nuclei. ഓരോ embryo sac-ലും എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് കാണും? 8 ന്യൂക്ലിയസുകൾ കാണും. These 8 nuclei are arranged themselves in following groups. ഈ പറയുന്ന 8 ന്യൂക്ലിയസുകളെ 3 ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. One is egg apparatus. എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സെൻട്രലായിട്ട് എഗ്ഗും അതിന്റെ ഐദർ സൈഡുകളിലായിട്ട് 2 സൈഡുകളിലായിട്ട് എന്തും കാണപ്പെടും? സിനർജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ. ഈ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 ആന്റിപോഡൽസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. 3 ആന്റിപോഡൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സെല്ലുകൾ എന്താണ്? ആന്റിപോഡൽസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെല്ലുകളിൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട്? ഓരോരോ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ആന്റിപോഡൽ ന്യൂക്ലിയസും 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ്, പിന്നെ എന്താണ്? എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ എഗ്ഗും സിനർജിഡും ചേർന്ന് 3 ന്യൂക്ലിയസ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 8 ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്തിനുള്ളത്? എംബ്രിയോ സാക്കിനുള്ളത്. 8 ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ 7 സെൽസേ കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം സെന്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ്, 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട്? സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ എന്താണ്? ഒറ്റ സെല്ലായിരിക്കും, അതിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? 2 ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ? എംബ്രിയോ സാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എംബ്രിയോ സാക്കിലെ പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എഗ് അപ്പാരറ്റസ്, 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ, 3 ആന്റിപോഡൽസ്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡീസ് അടുത്ത വർഷം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും എംബ്രിയോ സാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഏതൊക്കെയാണ്? എഗ് അപ്പാരറ്റസ്. എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? എഗ്ഗും സിനർജിഡും, 2 സിനർജിഡും 1 എഗ്ഗും. അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിപോഡൽസ്, 3 ആന്റിപോഡൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലും ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അനദർ വൺ ഓഫ് ദ ഇവന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ. പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്താണ് പോളിനേഷൻ? Transfer of pollen grain from anther to stigma of the carpel of a flower. As a result of the pollination, the pollen grains are reached to the stigma of the carpel of a flower. From the stigma, the pollen grains are brought towards the ovules. അല്ലെ? പോളൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു?
സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രൈൻസ് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളൻ ട്യൂബ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ആ പോളൻ ട്യൂബ്സിലൂടെ പോളൻ ഗ്രൈൻസുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു? ഒവ്യൂളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒവ്യൂളിനടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന പോളൻ ട്യൂബ്സിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രൈൻസുകളെ ഒവ്യൂളിനകത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഒവ്യൂളിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്? ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് എംബ്രിയോ സാക് ഈസ് പ്രസന്റ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ്. സോ വിത്തിൻ ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് egg is present. So these pollen grains are fused with the egg to produce zygote, that is called fertilization or syngamy. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോളിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. പോളിനേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പോളിനേഷൻ നടന്ന് ആ പറയുന്ന ഒവ്യൂളിലേക്ക് എന്തെത്തിച്ചേരുന്നു? പോളൻ ഗ്രൈൻസ് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പോളൻ ഗ്രൈൻസ്, ഒരു മൈക്രോസ്പോർ എന്തുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു? സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. That is called syngamy. Then another one of the male gametes, another one of the male sex cells that is fused to polar nuclei. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബ്രിയോ സാക്കിൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഇതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് എഗ്ഗുമായിട്ട്, എംബ്രിയോ സാക്കിലെ എഗ്ഗുമായിട്ട്, എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി. That is called syngamy or fertilization. Another one of the male gamete is fused with a diploid secondary nucleus. അതായത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളായിരുന്നു, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് എന്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ആയി? 3 ന്യൂക്ലിയസ് ആയി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസും വേറൊരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ PEN. What is PEN? Primary endosperm nucleus develop ചെയ്യുന്നു. That primary endosperm nucleus development is called a triple fusion. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോ ഒന്ന് നടന്നത് എന്താണ്? ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈംഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു. അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നത് എന്തായിരുന്നു? പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? അടുത്ത മെയിൽ ഗാമീറ്റ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു? പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഫ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. Both triple fusion and syngamy together called double fertilization. ഈ പറയുന്ന സിംഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ യൂണിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സ്. ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ടുഗദർ കോൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എന്താണ് സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് എഗ് ടു ഫോം zygote, that is called syngamy, and another one of the male gamete is fused with a diploid secondary nucleus to produce primary endosperm nucleus, that is triploid, that is called a triple fusion. Both the triple fusion and syngamy together called a double fertilization. It is one of the unique characteristics feature of angiospermic plants. Is it clear? അങ്ങനെ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? എൻഡോസ്പേം എന്നുള്ള ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് എൻഡോസ്പേംസ് പ്രൊവൈഡ് ദ നറിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ. എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എൻഡോസ്പേം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അത് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം സെല്ലാകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നു? എൻഡോസ്പേം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആ എൻഡോസ്പേമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ നറിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ എംബ്രിയോ. എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് നിർവഹിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന എൻഡോസ്പേം നിർവഹിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെന്റ്
the embryo is developed, then finally the ovule is developed to form a seed. The seeds are enclosed within a fruits. The seeds are enclosed within a fruit. സീഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു? ഫ്രൂട്ട് വരുന്നു. ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓവറിക്കകത്തല്ലേ? ഒവ്യൂള് സീഡായിട്ട് മാറുകയും ഓവറി വോള് എന്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു? ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. This is the life cycles of angiosperm. Is it clear? Angiosperms are further divided into two classes based on their number of cotyledon. One is monocotyledon, another one is dicotyledon. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. One is monocotyledon. Monocotyledon means they contain one cotyledon. Example, grass, rice, wheat, etc. അതൊക്കെ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈകോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they contain two cotyledon. Examples, mango, jackfruit, etc. ഇതൊക്കെ ഡൈകോട്ടിലിഡൻസ് ആണ്. Next we are discussing about the plant life cycles and alternation of generation. In plants, haploid and diploid cell can be divided by mitosis. This result in the formation of haploid and diploid plant bodies. മൈറ്റോസിസ് വഴി ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡിയും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡിയും അവിടെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ബൈ മൈറ്റോസിസ്. ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് അതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ സൈഗോട്ട് ഓൾസോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈറ്റോസിസ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം സൈഗോട്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സൈഗോട്ടും മൈറ്റോസിസ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നു? ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സുകളിലും എന്താണ്? അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾസിലെ രണ്ട് ഫേസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. അപ്പോ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സുകളിലും അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്. ദീസ് സ്റ്റേജസ് ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോസിസ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു? മിയോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലെ? ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് മിയോസിസ് എന്നുള്ള അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. These spore during germination again divided by mitosis to produce ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഈ സ്പോറുകള് ജെർമിനേഷന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതൊരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഏതൊരു പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്താലും അതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്, അനദർ വൺ ഈസ് ദ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്. ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Here we are discussing about the different type of life cycles found in various plants groups. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 5 പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളാണ് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? താലോഫൈറ്റ, ബ്രയോഫൈറ്റ, ടെർഡോഫൈറ്റ, ജിംനോസ്പെർം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പെർം. ഈ 5 പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളിൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 ടൈപ്പിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അനദർ വൺ ഈസ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അനദർ വൺ ഈസ് ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, haplodiplontic life cycle. So first we are discussing about the haplontic life cycle. The sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote. Zygote എന്നുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ? സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? there are no free living sporophyte. ആ സൈഗോട്ട് എന്നുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള
സ്പോറോഫൈറ്റ് ഏതില്ല, ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് വീണ്ടും മിയോസിസ് നടന്ന് എന്തായി മാറുന്നു, ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറിൽ മൈറ്റോസിസ് നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡൊമിനന്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്, ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. സോ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നെയിം ഈസ് കോൾഡ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. എക്സാമ്പിൾ വോൾവോക്സ്, പൈറോഗേറ, Chlamydomonas. Then another one type of the life cycle that is called a diplontic life cycle. In this type of life cycle, diploid sporophyte is dominant, photosynthetic and independent phase of the plant. Gametophyte phase is represented by the single or few-celled haploid gametophyte. Example, Gymnosperm and Angiosperm. This type of life cycle is called a diplontic life cycle. അപ്പോൾ diplontic life cycle dominant ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്പേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ വരുന്നത് എന്താണ്, അവിടുത്തെ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ്. ആ സ്പോറുകളാണ്, മെയിൽ സെക്സ് സെൽസും ഫീമെയിൽ സെക്സ് സെൽസും മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തായിട്ടുള്ളൂ, ഗ്യാമീറ്റ്സുകളായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റുകളായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം എന്താണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജുകളാണ്. സോ in this life cycle, most dominant stage is diploid sporophyte. This type of life cycle is called a diplontic life cycle. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽഗകളിൽ വോൾവോക്സസ്, പൈറോഗൈറ, അതുപോലെ ക്ലാമിഡോമോണസ് ഒക്കെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. എന്നാൽ ചില ആൽഗകള് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫ്യൂക്കസ്. ഫ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൽഗയാണ്, ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്, ഫ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിയോഫൈസിയെ. ആ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ വരുന്ന ആൽഗയായിട്ടുള്ള ഫ്യൂക്കസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്, ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ദെൻ അനദർ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. This type of life cycle is an intermediate between haplontic life cycle and a diplontic life cycle. In this life cycle, both gametophytic and sporophytic phases are multicellular and free living. അപ്പോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെയും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം ലൈഫ് സൈക്കിളുകളിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് സ്റ്റേജുകളും കാണുന്നുണ്ട്, ഡിപ്ലോണ്ടിക് സ്റ്റേജുകളും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്, ടെർഡോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സം ആൽഗീസ് ലൈക്ക് എക്ടോകാർപ്പസ്, കെൽപ്സ് ആൻഡ് പോളിസൈഫോണിയ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഗകൾ, ക്ലോറോഫൈസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകളൊക്കെ ഏതാണ്, ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂക്കസ്, ഫിയോഫൈസിയയിലെ ഫ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിളുകളായിട്ടുള്ള ആൽഗകളാണ് ഏത്, ഫിയോഫൈസിയയിലെ എക്ടോകാർപ്പസ് ആൻഡ് കെൽപ്സ്, റോഡോഫൈസിയ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആൽഗകളിലെ പോളിസൈഫോണിയൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളില് ഗാമീറ്റോഫൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസും എങ്ങനെയാണ്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ്. In bryophyte, a dominant, independent, photosynthetic, thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte. It alternates with a short-lived multicellular diploid sporophyte, totally or partially depend on the gametophyte for its anchorage and nutrition. അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റുകളിലെ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ആണ്. നമ്മൾ മോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോമുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു. മോസിലെ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് പേരുകൾ, പ്രോട്ടോണിയമ സ്റ്റേജും ലീഫി സ്റ്റേജും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ്, ആങ്കറേജും ന്യൂട്രീഷനും ഗാമീറ്റോഫൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, അതിന്റെ ആങ്കറേജിനും അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷനും വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഗാമീറ്റോഫൈറ്റിനെ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെർഡോഫൈറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ ടെർഡോഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടെർഡോഫൈറ്റിൽ ഏതാണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റുകളാണ്. ഇറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഓർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബട്ട് ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ്. ബ്രയോഫൈറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റും
ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റുമായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ടെർഡോഫൈറ്റിലെ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടായിരുന്ന ഏതാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റും ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ടെർഡോഫൈറ്റുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെർഡോഫൈറ്റിന്റെ കേസിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പ്രോതാലസ് എന്നാണ് അല്ലെ. ഗ്രീൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോതാലസ്. ആ പ്രോതാലസിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആകുന്നു. സ്പോറോഫൈറ്റുകൾ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്പോറുകളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടെർഡോഫൈറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് life cycle. Is it clear? So this is the chapter. നമ്മള് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിന്റെ പല ഡിവിഷനുകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നന്നായിട്ട് നോട്ട്സുകൾ വായിക്കുക. ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എനിവേ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.